ஓகே. லைவ் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏகநாம்ச மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஏகநாம்ச மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? லைவ் போயிடுச்சு, ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அமராவதி மாதாஜி வந்து ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் பிபிடி அவங்க போட்டுருவாங்க. அது இல்லாம நீங்க மாதாஜி தான் நீங்க ட்ரெயின்ல பார்த்திருக்கீங்க. நீங்க பார்த்த மாதாஜியே தான் அமராவதி மாதாஜி. அதனால நீங்க இங்க இதுக்காக நீங்க ரொம்ப 1 கிலோமீட்டர்லாம் தாண்டி போக வேண்டாம். மாதாஜி அழகா ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. இன்னையில இருந்து எல்லாத்துமே போட்டாச்சு. 12 சாப்டர் வரைக்கும் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவங்க கூட இருப்பாங்க. சரியா? நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. நான் லைவ் போயிட்டேன், அதனால ஹோஸ்ட் பண்றேன் உங்களை. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நவமோऽध्यायः ராஜவித்ய ராஜகுஹ்யோக. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं मिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुतं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ध्रुवतारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् अल्पक्षये पुनस्तानि अल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् एतज्ज्ञानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते अवजानन्ति मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोघकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्तमनसो ज्ञात्वा भूतादेवाव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासितते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वदोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमं मन्त्रोऽहमहं मैवाच
वाह्य महद्भिरहं हुतम् भगमत्पिणरगम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्गार रुक्सामयझूरेव च तदिर्भर्ता प्रभु साक्षी प्रभुशासी निवास निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं प्रभयस्थानं निधानं निधानम् बीजमव्ययम् தைவேத்யமாம் சோமய பாபோத மேல போயிடுத்து 19 19 மேல போயிடுச்சு இன்னும் இன்னும் மேல 19 முத்து ம் போடு போடு अभाम्यमम् तदेर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपां याहमहं वर्षं वर्षं निकृत्स्नायुत्सृजामि च अमृतं चैव कृतं मृत्युश्च सैव सदसच्चामर्त्यः सच्चामर्त्यम् त्रैवेद्या मां सोमपाभूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् கீழே வாங்க 20 முடிஞ்சிருச்சு 21 காட்டுங்க மாதாஜி देतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति मत्र्युलगं एवं त्रयी धर्ममनुप्रभन्ना गदा गदागदं गदमामकामा लभन्ते कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां अनन्याश्चिन्तयन् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेऽप्यन्वयदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽभि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुषोषि तदासि यत्थ पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अभिचेदसुधाराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक्यवसि सम्यक्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति भवति धर्मात्मा धर्मात्मा दृष्ट्वा चातिं जामि निगच्छति कौन्तेय जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि मां पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तो तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा राजशयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्
मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजे मां नमस्कुरु मां मे वैष्यसि युक्त्वैवामात्मानं मत्परायणः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः हरि ओम हरे कृष्णा மாதாஜி இப்ப நீங்க தேங்க்யூ பிரபுஜி இன்னைக்கு வந்து பிபிடி ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து காட்டிடுங்க நீங்க ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு காட்டுங்க விஷ்ணு பிரபு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கீதா மகாத்மியம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அமராவதி மாதாஜி வந்து லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னையோட கீதா மகாத்மியம் ஸ்கிரீன்ல காட்டி வாசிங்க ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹரே கிருஷ்ணா எக்னம்ச மாதாஜி நீங்க நேத்து மாதிரி இன்னைக்கு 9:45க்கு முடிச்சிருங்க மாதாஜி ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் முடிச்சு மகாத்மியம் வாசிச்சு அவங்க வந்து கடைசியில நீங்க தான் எண்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும் எண்டு பண்றது ரொம்ப முக்கியம் எதனா ப்ராப்ளம்னா எனக்கு உடனே கூப்பிடுங்க நான் போட்டுமா IL3K மாதாஜி ஸ்லைட் ஷோ போங்க ஸ்லைட் ஷோ உங்களுக்கு தெரியுமா எங்கன்னு கீழே இருக்கு பாருங்க கீழே அந்த கீழே ரைட் சைட்ல பாருங்களேன் அந்த வால்யூம் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களா அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க ஒரு ஒரு இது கரெக்ட் கரெக்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க இப்போ கசர் வச்சிருக்கீங்களா அது இந்த சைடு ரைட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எஸ் எஸ் மாதாஜி ஹரி போல் சூப்பர் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே குமுதா மாதாஜி நீங்க 1 by 1 யார் யார் வாசிக்கணும்ன்றது பாத்துக்கங்க एक निमिஷம் மாதாஜி நான் போட்டுமா ஓகே மாதாஜி ஓகே பபிதா மாதாஜி கேன் ஐ லீவ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க் யூ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி एक நிமிஷம் மாதாஜி एक நிமிஷம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்ல இருக்கீங்க நான் பேசுறது கேட்கல एक நிமிஷம் மாதாஜி Yes, Krishna mute lagra. Yes ma, unmute பண்ணிட்டேன். ஓகே நான் கிளம்புறேன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 26 பேர் தான் இருக்காங்க ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டாங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அமராவதி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சாணி இப்ப பண்ணலாங்களா அப்புறம் பண்ணலாமா பபிதா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்ண சொன்னாங்க மாதாஜி வடிவதர்சி மாதாஜி ஓகே ஓகே 9 பண்ணு கொஞ்சம் டைம் சொல்லுங்க 9:40 வந்தா சொல்லணும் நெட்வொர்க் வச்சிருக்கேன் நான் 9:40 வந்தா சொல்லுங்க ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்றேன் கிளாஸ் போலாமா சொல்லுங்க அது வராஜா இது பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 9 ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுதான் மிகவும் ரகசிய அறிவு ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்லைட் மாத்துக்குமா ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி அப்படியே 1 by 1 லைனா அவங்கவுங்க பேர் வரையும் படிச்சதுக்கு மாதாஜி செகண்ட் ஸ்லைடு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அடுத்த சைடு போயிடுங்க ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணானா சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஸ்லேட் அமராவதி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது சரிங்க மாதாஜி பிரணீதி யார் படிக்கிறீங்க பிரணீதி யாராவது வாசிங்க நான் படிச்சிடறேன் சீக்கிரமா என்ன டைம் 9:45 முடியணும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன சலாகயா சாக்ஷுன்மிலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவிஷ்டம் தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாகியம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுத்த பத கமலம் ஸ்ரீ குரு ஸ்வைஸ்வாம்
ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கர ஜாதம் ரகுநாதம் தம் சத்யவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान साका गण ललिता श्री विशाखा निधान हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाजकल्पतर्पयस कृपा सिन्धुपयेवच परिधानं भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरु ब्रह्मण हिदियाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय ब्रह्मणाय हिदियाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतोष नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रदाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण மாமரா அந்த சைட்ல போட்டோ வரல பாருங்க ஷண்முக சுந்தரம் அப்படின்னு தான் வந்திருக்குது கிளாஸ் நான் எடுக்கிறேன் இல்லையாமா என்னுடைய ஃபிகர் வரணும் இப்போ அத்தியாயம் 8 நம்ம பார்த்தோம் நேத்து அதனுடைய சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் அந்த அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 8 கேள்வி கேட்கிறாங்க ஆரம்பிக்கிற கிம் தத் பிரம்மம் பிரம்மம்னா என்னன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சு 8 கேள்வி கேட்கிறாங்க அந்த கேள்வியில வந்துட்டு பகவான் பதில் கொடுக்குறாரு அது இறந்த நேரத்துல கிருஷ்ணர் நம்ம எப்படி நினைவு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோம் அப்புறமேட்டு யோக மிஸ்ர பக்தியால கிருஷ்ணாவை நினைவில் எப்படி கொள்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் எப்படின்னா நம்ம துக்காலி ஆசாஸ்பதி வந்து இந்த பௌதிக உலகம் நம்ம இருக்கிற உலகம் வந்து நிரந்தரம் இல்லாதது துக்கங்கள் நிறைந்தது அசாஸ்வதம்னா நிரந்தரம் இல்லாதது துக்காலம்னா துக்கத்தின் இருப்பிடம் யாராவது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு 2 பக்கம் பிளாக் ஆகுறது பரவாயில்ல நம்மளது படம் வரலையம்மா அமராவதி ஹரே கிருஷ்ணா சண்முக சுந்தரம் அப்படி அந்த பிரபுவுடைய படம் வருது அது பாருங்க உங்களுக்கு வருது மாதாஜி எனக்கு நல்லா கிளியரா தெரியுது மாதாஜி ஓகேமா மாதாஜி ஓகேமா 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 சரிம்மா அப்புறம் பார்த்தோம் இதுல வந்துட்டு பகவான் வந்துட்டு இந்த பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இந்த 2 எல்லா உலகையுமே அனைத்து உலகத்தையுமே தாங்கி நிக்கிறது யாருன்னா பகவான் மட்டும்தான். அவர் ஒரு விஷயாலேயே ஒரு விசை அதாலேயே இந்த உலகத்தையே அனைத்து உலகையுமே அவர் தாங்கி நிற்கிறார். அவர் தான் மெயின் அச்சு. ஒரு வண்டிக்கு கடையாணி அப்படிங்க அச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் மெயின், பகவான் தான். பகவானை பெறதுல தூய பக்தி உச்ச நிலையை பார்த்தேன் இறுதியா. அதுல வந்து எப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த கர்ம யோகம் பண்றது, ஞான யோகம் பண்றது, ஹரே கிருஷ்ணமா இது தானம் தர்மம் தவம் செய்யற இந்த பலன் எல்லாமே நமக்கு பக்தி யோகத்திலேயே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுலயே நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது. நெக்ஸ்ட்மா அதுதான் இறுதியா நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல இறுதியா நம்ம பார்த்தது. எல்லாம் நம்ம எதை செய்யறோமோ, கர்ம யோகத்துல செய்யற செயல், ஞான யோகத்துல செய்யற செயல், எதை செய்தாலுமே சரி. ஆனா தானம் தவம் எதை பண்ணாலும் இது எல்லாமே இந்த பக்தி தொண்டுலயே நமக்கு அடங்கிடுது. இந்த பக்தி தொண்டு செய்தாவே போதும், அனைத்துமே கிடைக்குது. இப்போ 9வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் பார்க்கலாம். 9வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் வந்துட்டு இந்த பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், இந்த பக்தி தொண்டினுடைய ஞானத்தை பத்தி விவரிக்கிறார். இத வந்து ராஜவித்யா ராஜகுகியம். ராஜ வித்யானவே ராஜனவே அரசு, வித்யானா அறிவு, ராஜானா அரசர், வித்யா வித்யாலயான்னு காலேஜ் எல்லாம் போட்டுருவாங்க பாருங்க. தமிழ்ல நமக்கு வந்து அது புரிஞ்சிடும், படிக்க படிக்க நல்லா பழகிடும் உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ்கிருத் வேர்டு. ராஜகுஹ்யம், குஹ்யம் சொன்னா ரகசியம், ரகசியம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் பகவானை எப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போலான்னா அதை பார்க்கலாம். அது எப்படின்னா சத்ததம் கீர்த்தி, அந்த எப்பொழுதுமே பகவான் நினைச்சு நம்ம கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது, பகவானுடைய நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம்
பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அதாவது மன்மனாபவ மக்தோ, அது அதை பற்றி நம்ம விரிவா பார்க்கலாம் பின்னாடி வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனாபவ பக்தோன்னு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்பொழுதுமே என்னை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எனக்கு பிரியமானவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த ஸ்லோகத்தை பின்னாடி விரிவா பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத நவமோऽध्याय. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகே. கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? யார் படிக்கிறீங்க? ஆனந்த் பிரபுஜி படிங்க. ஆனந்த் ஐயா கண்ணு. எல்லாரும் படிங்க, ஸ்ரீ வெக்கப்படாத படிங்க. இந்த இல்லைங்க. பகவானை பத்தி படிக்கிறோம், அதனால ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருமே மாதாஜி. படிங்க. படிங்க ஹரே அப்படியே கிருஷ்ணா, படிங்க. நேம் ஸ்ரீ பகா ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ சொல்லுங்க. படிங்க, பகவான் படிங்க பிரபு. உவாச இதம் தூ தே ம். குஹ்யம் குஹ்யதமம். தமம் தமம் ம். ம். பிரவக்ஷ்யாம். ம். பிரவக்ஷ்யாம் யான ஷூயவே விக்ஞானம் விக்ஞான சகிதம் யஜ் புண்யாத்தவா ம். மோக்ஷயாசே ம். அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க. புருஷோத்தமரான மூணு பேர் படிங்க. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் ம். என தம்பி அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் அதனை அறிவதில் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ. அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதம் தே குஹ்யதமம். இது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு, எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என் மேல பொறாமை இல்லாதவன். அதனால உங்கள்கிட்ட இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இப்ப பட்டுட்டு இருக்கிற கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல. இந்த கஷ்டத்துல இருந்து, அதுவும் இப்ப அர்ஜுன் இருக்கிற நிலைமையில அர்ஜுனன் படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல. ஏன் சொல்லுங்க? இது எந்த இடத்துல பேசிக்கிறார் பகவான்? குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்களுக்கு எதிரில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க, பாட்டனாரு, அண்ணன், பங்காளிங்க, மாம மச்சான் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள், பந்துக்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போட்டு இப்ப பண்றமேன்னு சொல்லி எப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலையில இருக்கிறா. அப்படியே அப்ப அந்த இடத்துல எவ்வளவு துன்பத்தில் இருப்பா? அப்படி துன்பத்தின் உச்ச நிலையில இருக்கிறா அப்படி அர்ஜுனன். அப்ப பகவான் சொல்றாரு, அதுலயும் ஒரு நல்ல குணம் என்னன்னா, மிக மிக நல்ல குணம் பொறாமை. பொறாமைங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. நமக்கு முன்ன பின்னே தெரியாதவங்களா இருக்கட்டும், முன்ன பின்னே தெரியாதவங்க ஒரு இடத்துல போய் நீங்க மூட்டை கட்டுக்க, நல்லா பெருசா நல்லா அழகா பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன தெரியும், தானாவே மனிதருக்குள்ள ஒரு இயல்பு ஒரு பொறாமை வந்துருது. பொறாமை இல்லாதவங்களும் கிடையாது. ஆபீஸ்லயே ஆகட்டும், வேலை செய்யற இடத்துலயே ஆகட்டும், இல்ல எந்த இடத்துக்கு போவாங்க, பொறாமை அது சேர்ந்தாரை கொல்லின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்றார் குறள்ல. அந்த பொறாமை இல்லாத குணம் அர்ஜுனுக்கு இருக்குது. நீ இந்த ஜட துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய், உனக்கு பொறாமை குணம் இல்ல. இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய வழி என்ன? அந்த மிக ரகசியமான ஞானம். இது விஞ்ஞானம். பகவத்கீதை இறை விஞ்ஞானம், ஞானம் அடங்கிய இறை விஞ்ஞானம். நான் உனக்கு இந்த ஞானத்தையும் கொடுக்குறேன், விஞ்ஞானத்தையும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா வகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மதர்.
கிருஷ்ணா. இது ராஜ வித்யா, இந்த அறிவு. அதாவது இந்த இருக்கிற கல்வியிலேயே இதுதான் அரசன், கிங், கல்வியின் அரசன். ஒரு சீக்ரெட் இருக்குதா, அந்த சீக்ரெட்ல எல்லா சீக்ரெட்லயுமே மிக 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 ரகசியமானது. அதுவும் இல்லாத இது பவித்திரமானது, தூய்மையானது. இது தன்னுணர்வு, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால். தன்னுணர்வுனா என்ன, யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தன் உணர்வு, அதாவது தன்னை அறிதல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தனக்கு தானே பரிசோதனை தன்னுணர்வு. ஓகே. தன்னுணர்வுங்கிறது இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறாரு அர்ஜுனருக்கு. அப்ப நான் உடல் இல்லை, ஆத்மா. அதுதான் தன்னுணர்வு. நான் உடல் இல்லை, நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறதா பிரபு. ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. நாம நாம இந்த உடல் கிடையாது, நாம ஆத்மா. இத தான் அறியக்கூடிய கல்விதான் பகவான் அதான போதிக்கிறாரு. நீ இந்த அழிய போற உடலுக்கு ஏன் வருந்துற, நித்தியமானது ஆத்மா, அது அழியறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பகவான் போதிக்கிறாரு. இந்த இதுதான் தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து இது உனக்கு நேரடியா கொடுக்குது. இது தர்மத்தோடைய பக்குவ நிலைங்கிறாரு. இது சுசுகும் கருதும் அவ்வியம். சுசுகும் அப்படின்னா இன்பமானது, பேரின்பத்துடன் இருப்பது, அழிவற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி, தாஸ் பிரபுஜி இருக்காங்க. அப்படியே லைனா ஒவ்வொருத்தர படிங்க. சீரியல்லா யாருமே படிக்கலீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. அஸ்ரக்ததான புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவ அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வத்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு, ஏன்னா அவரு காண்பித்தாரு, எப்பேற்பட்ட எதிரியுமே அர்ஜுனன் வென்று விடுவார். உதாரணத்துக்கு சிவபெருமானோடைய போர் புரிஞ்சு அவருக்கு இணையா போர் செய்தாரு. அவர்கிட்டயே அவரு போர் புரிஞ்சவர். அவருடைய வீரத்துக்கு இணையே கிடையாது. அதுக்குதான் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு, எதிரிகளை வெல்போனே. இந்த பக்தி தொண்டில நம்பிக்கை இருக்கணும், ஸ்ரத்தா. அந்த நம்பிக்கை இருந்தாதான் பகவான அடைய முடியும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? மிருத்யு சம்சார வர்மணி. திரும்ப திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்துக்கே நம்ம வருவோம். ரங்கராட்டின மாதிரி மேல போனா கீழே, கீழே போனா மேல, கீழே மேல, மாறி மாறி வர்ற மாதிரி நாம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கே வருவோம். நம்ம பக்தியில 9 விதமான வகை இருக்குது. இத யார் சொல்றாருன்னா பிரகலாத மகாராஜ் சொல்றாரு. பிரகலாத மகாராஜ் தெரியுமா? கொஞ்சமாச்சு எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரகலாதர் யாரு, அவருடைய அப்பா யாருன்னு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஒரு பையன் தான் பிரகலாது. அவர் அம்மா வயிற்றுல இருக்கிறப்ப பிரெக்னண்டா இருக்கிறப்ப நாரதர பேச்சு கேட்டு கேட்டு பக்தி பண்ணாரு. ஓகே ஓகே. அவர் அசுரர். யாரு அவர்? அசுரர் இரண்யகசிபு. அவருடைய மகன் பிரகலாதர் மிக சிறந்த மிக 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 சிறந்த பக்தர். அவர் சொன்னது என்னன்னு, சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கிய, ஆத்ம நிவேதனம். இது மொத்தம் 9 வகையான பக்தி தொண்டு இருக்குது. நமக்கு ஒண்ணுமே கஷ்டமான பக்தி தொண்டு கிடையாது. இப்ப நீங்க பண்டிகை இதுதான் பக்தி தொண்டு. சிரவணம் கேக்குறீங்க இல்லைங்களா? சிரவணம் கேக்குறது, அதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் யாருன்னா பரிச்சித்து மகாராஜா. அடுத்து கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா பகவானுடைய குண ரூப நாம லீலைகளை பத்தி பாடுறவங்க. மீரா பாருங்க, எப்பொழுதுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நினைச்சு பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்மரணம் அப்படின்னா திரும்ப 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 நினைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி டாக்கூர், நாம்தாஸ் ஹரி டாக்கூர்.
வெரி குட் பிரபு, வெரி டெய்லி 3 லட்சம் தடவை அவரு நாமஸ்காரம் பண்ணாரு. பாருங்க, ஸ்மரணங்கிறதே தற்போது வந்துட்டு ஹரிதாஸ், அதுதான் நம்ம இந்த கிளாஸ் முடியும், நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெயின் சொல்றோம். அவர் வந்து பிறப்பால் இஸ்லாமியர். அவர் பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை ஒரு 2 மணி நேரம் அவர் ஒதுக்கிறதே பெருசு அவருடைய சொந்த வேலைக்காக. அப்படியே சொல்லி 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 அந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி நாமாமிர்தத்தை பருகி 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 அவருடைய நாக்குல தழும்பே வந்துருச்சு, தழும்பு. அந்த அளவுக்கு சொன்னாரு. பாத சேவனங்கிறது வந்து லட்சுமி தாயார் அவர்களை வந்துட்டு பகவானுக்கே அவர் பாத சேவனம் செய்யறாங்க. இதுல இருக்கிற மாதாஜிக்கெல்லாம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நான் கேட்டுக்கிறேன். நாம ஒவ்வொரு வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பெண்களும் வந்து அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு லக்ஷ்மி தான். இன்னையில இருந்து நீங்க பண்ணி பாருங்க, உங்க குடும்பத்துல எவ்வளவு சந்தோஷம் வருது, எவ்வளவு மகிழ்ச்சி வருது. இப்ப பிரபுஸ் எல்லாம் கேக்குறீங்க, அவங்க மகாராஜ் பக்கத்துல இருந்தா இதையும் கேட்டுக்கங்க. அந்த காலத்துல பண்ணாங்க, இந்த காலத்துல யாரும் பண்றதில்ல. இன்னையில இருந்து நீங்க அந்த வீட்டு லட்சுமி. நீங்க வீட்டுக்காரருக்கு காலை எழுந்ததும் காலை தொட்டு எழுந்து கும்பிட்டுட்டு உங்களுடைய வேலையை தொடங்குங்க. தப்பா நினைக்காதீங்க. எனக்கு என்னுடைய மாதாஜி, சீனியர் மாதாஜி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நானும் அதை செய்தேன், செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன். நீங்க செய்யணும், பண்ணி பாருங்க. குடும்பம் எவ்வளவு சந்தோஷமா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா போகுது பாருங்க. செல்வம் பொழியும் மாதாஜி செஞ்சா பெண்களுக்கு. கரெக்டா சொன்னீங்கம்மா. செல்வம் பொழிக்கும். வீட்டுக்கார சந்தோஷமா இருந்தா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம். அவங்க 1000 கோவம் பண்ணுவாங்க, 1000 சண்டை போடுவாங்க, 1000 பேசுவாங்க, வெளியே போயிட்டு வராங்க, டென்ஷன் ஆகும். அந்த கட்டத்துல அவங்க எதனா, நீங்க அதெல்லாம் நம்ம எதையுமே மனசு வச்சுக்கூடாது. நம்மளுடைய தன்மை என்ன, சமைச்சு வைக்கிறோமா, அது மாதிரி காலையை எழுந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்களாம் லட்சுமிங்க செய்தாகணும். இது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். அதனால ரங்கநாதர் காலை பிடிச்சு கேட்பாங்க, என்னெல்லாம் கேட்டாங்க. இது அதுவும் இது மார்கழி மாசம், ரங்கநாதர் ஆண்டாள் போன மாசம், இந்த மாசம் இந்த நல்ல செயல ஆரம்பிங்க. எங்க வீட்டுக்காரர் திட்டினாரு, என்ன இது புது பழக்கம் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னுட்டு. இல்ல, இது கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க, நாங்க செய்யறோம். அப்ப அதுல இருந்து தொடர்ந்து அப்படியே கட்டில தொட்டு நம்மளுக்கு வந்து மனசால, ஏன்னா எங்க வீட்டுக்காரர் பிடிக்கிறது இல்லை. ஆனா நீங்க பண்ணுங்க, கண்டிப்பா பண்ணுங்க. மாதா சொன்ன மாதிரி வீட்டுல செல்வம் கொளிக்கும். அர்ச்சனம், அர்ச்சனை பண்றாரு. பிருத்து மகாராஜ் எப்பவுமே அர்ச்சனை பண்ணுவார். வந்தனம் துருவ மகாராஜ் பண்றாரு. தாசியாங்கிறது வந்து அடிமை போல பணியாட்டுது. யாரு? அனுமன். சக்கியம்னா நண்பன், சகா அப்படிம்பாங்க. அர்ஜுனன். ஆத்ம நிவேதனா பலிச்சக்கரவர்த்தி. உடல், பொருள், ஆவி, தனக்கு சொந்தமான அனைத்தையுமே பகவான் கிட்ட கொடுக்கறது. இந்த ஜட உடல் ஆத்மா எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறது தான் ஆத்ம நிவேதனம். இது வந்துட்டு எந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 23, 24 ஸ்லோகத்துல இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி, படிங்க பிரபு. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நசாகம் தேஸ் வவஸ்திதஹ. நான் எனது இந்த அறிவுக்கு அற்பப்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க விஸ்வரூபத்தை பார்த்திருப்பீங்க, எங்கேயாச்சும் போட்டோல கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை. அந்த விஸ்வரூபம் பாருங்க, அதுதான் அந்த ரூபத்தின் மூலமா தான் பகவான் இந்த அகிலம் எல்லாமே பரவி இருக்கிறாரு. எல்லா படைக்கப்பட்ட எல்லா ஜீவனுமே என்னுள்ள இருக்குது. ஆனா அதுக்குள்ள இருந்து பகவான் வந்து வேறுபட்டு இருக்கிறாரு, மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பகவான். இதுதான் அச்சிந்தைய பேதா தத்துவம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். இன்னும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் தான் இருக்குது. பூதானி பச்சாமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத பிரணாசா பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனகா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். யதா கஷ்டித் ஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்திர கோமகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி யுபாதா
தாரையா. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே பறக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளன என்பதை அறிவாயாக. இதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அசிந்திய வேத அபேத தத்துவம். இது என்னன்னா இந்த தத்துவத்துடைய இதுதான் இந்த இதுல இருக்கிற தத்துவம். இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இதுல ஒரே சமயத்துல உள்ள ஒரு ஒருமைங்கிறது வேறுபாடை பற்றி இந்த கோட்பாடுதான். இது யாரு சொன்னதுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினது. இது இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி நம்ம பின்வரும் அத்தியாயங்களை பார்க்கலாம் இன்னும் விரிவா. அதுல எல்லாமே அதுல இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க, ஏன்னா எனக்கு சாண்டிங் பண்ணணும். நாம மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்ச படிக்காதவங்க தோற்றம் முழுவதும் ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க யாராச்சும் படிக்கிறேன் பிரபு. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அடுத்தது சஞ்சயனே சஞ்சயனே இச்செயல் ஏதவும் என்னை பந்தயப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லோகம் படிச்சாச்சு. 9, 9, 38. பகவான் சொல்றாரு ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது மட்டும் படிச்ச போதும். ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது மட்டும் படிச்ச போதும். அந்த பிரபஞ்ச தோட்டம் முழுதுமே பகவான் எனக்கு கீழ்பட்டதுன்னு தான் சொல்றாரு. இது நான் எதையும் சார்ந்தவன் இல்ல அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 9.8 அது படிச்சாச்சுங்க மாதாஜி. 9.8, 9, 9 படிச்சாச்சுங்க மாதாஜி. அது பகவான் பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்மா சொல்றாரு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அனாதிராதி கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்குமே காரணம் யாருன்னா பகவான் தான். இந்த இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க, என்னுடைய விருப்பப்படி அது படைக்கப்பட்டது, என்னுடைய விருப்பப்படி இறுதியில் அறிக்கப்பட்டதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த செயலெல்லாம் பகவானை பந்தப்படுத்தாது. இவர் இந்த செயல்ல இருந்து விலகியே இருக்கிறாரு, நடுநிலையில் இருக்கிறார் பகவான். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. 9:10 மொழிபெயர்ப்பு மட்டும். குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு உண்டாகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அளிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சூயதே சாரா சராசரம், அசைகின்ற அசையாதவை எது? பகவானோட சக்தியில ஒண்ணு என்னன்னா இந்த ஜட இயற்கை. அது பகவானோட மேற்பாயில் தான் செயல்படுது. பகவானோட மேற்பாயில் செயல்பட்டு அசைகிற அசையாத எல்லாத்தையுமே உண்டாக்குது. அதனோட ஆணைப்படிதான் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இது நீங்க பாகவத படிக்க வந்தீங்கன்னா தெளிவா இருக்குது. அதுல நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போதைக்கு இது போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, நான் மனிதர் தோன்றும் போது என்னை முட்டாள்கள் ஏளனை செய்யறாங்க, என்னோட பரம இயற்கை எல்லாமே. ஆனா இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நான் தான் உன்னதமான உரிமையாளர், நான் தான் எல்லாத்தையுமே படைச்சவன், நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஆனா அதை ஏத்துக்கிறது இல்லை. யாரு? மூடர்கள். இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா சிசுபாலன் பகவானே அறிஞ்சிருக்கல. அவர் கிருஷ்ணா இருந்த போது இது நல்லாவே அறிஞ்சு பீஷ்ம பிதாமகருக்கு நல்லாவே தெரியும். எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டா கூட அவங்களாம் ஏத்துக்கவே இல்லை. இவங்கெல்லாம் அதான் சொல்றாரு பகவான், அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனும் ஆசிரிதம். இந்த மூடர்கள் என்ன அறியறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு குழம்பி இருப்பவர்கள் இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தக மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள்
பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. இவ்வாறு இந்த மாதிரி நீங்கெல்லாம் இந்த முக்கியமா இந்த 3 குணங்கள், அந்த குணங்களாலதான் அவங்க குழம்புறாங்க ரொம்ப. இந்த நாத்திகத்துனா கடவுளுக்கு வந்துட்டு உருவம் கிடையாது, அருவமானவர் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுனால நாத்திகர்கள். பகவானுக்கு உருவம் இருக்குது. இந்த மாதிரி அவங்களுடைய இது எதனால மாயாவாலதான் அவங்க இப்படி செய்யறது. இதனால என்ன ஆகுது, அவங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாமே தோல்வி அடையுதுங்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் பகவான் சொல்றாரு என்னன்ட்டு, அவங்க அப்படியே தோல்வி அடைறாங்க, குழப்பமா இருக்காங்க, பட் குழம்பிய நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த மகாத்மாக்கள் பகவானோட பாதுகாப்புல தெய்வீக இயற்கையில் இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவங்க இந்த மகாத்மாக்கள் பகவான கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி, பகவான் ஆதிபுருஷன் அழிவற்றவர்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் அதுவும் எப்பயுமே சததம் கீர்த்தையந்தோமாம், சததம் எப்பயுமே பகவானோட போல கீர்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு திடமான ரொம்ப திடமான உறுதியோட முயற்சி பண்றோம். முயற்சி பண்ணி கீர்த்தனம் பண்ணி பகவானுக்கு வந்தனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க பாருங்க, அவங்க யாருன்னா மகாத்மாக்கள். அவங்க எப்பயுமே நித்தியமா பக்தியோட என்னை வழிபடுறாருன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் பாருங்க எப்பொழுதுமே பகவானோட புகழைப்பாடி கீர்த்தனை செய்யறாங்க. நெக்ஸ்ட் சொல்றாரு, பகவான் சொல்றாரு, நான் தான் இந்த அகிலத்தோட தந்தையும் தாயும் காப்பவன் பாட்டனார், எல்லாமே நான் தான். அறியப்பட வேண்டியவன் நான் தான், தூய்மைப்படுத்த கொள்ளும் நான் தான், அகார உகாரம் மகாரமாகிய ஓம் அதுவும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. 4 வேதமே நான் தான்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் சொல்றாரு பகவான் இன்னும் என்னென்னவா இருக்கிறாரு. நான் தான் இலக்குங்கிறாரு. எல்லாருக்குமே கோல் அவர் தான், பாதுகாக்கிறவர், நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றவரும் அவர் தான் நமக்கு தலைவர், லீடரு அவர் தான், நமக்கு சாட்சி அவர் தான், இருப்பிடம் நமக்கு அனுசரியா அடைக்கலம் கொடுப்பவரும் அவர் தான், நமக்கு அவர் நெருங்கிய நண்பனும் அவரே தான். நானே தான் படைப்புங்கிறாரு, அழிவும் நான் தாங்கிறாரு, எல்லாவற்றின் ஆதாரமும் தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதியும் ஆவேன்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னும் என்னென்ன நான் செய்யறேன்னு சொல்றாரு பகவான். நான் தான் வெப்பத்தை கொடுக்குறேன், மழையை தடுக்கிறேன், கொடுக்குறவனு நான் தான், எப்போதுமே நித்தியமும் நான் தான், மரண உருவமும் நான் தாங்கிறாரு. ஜடம் சேதனம் இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. ஜடம் அப்படின்னா உயிரற்றது, சேதனங்கிறது உயிர் உள்ளது, ரெண்டுமே என்னிடம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். நெக்ஸ்ட் திரைவித்யாமாம் சோமா பாபூத நெக்ஸ்ட் மாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் மாத்து டைம் ஆயிடும். இதை இதுல பார்க்கலாம். சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். 9.21 சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் படங்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் புண்ணியத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லிடலாம், முன்னாடி சொல்லுவோம். சொர்க்கலோகத்தை என்ன செய்யறாங்க, பலநோக்கு செயல் என்னன்னா சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம்னு சொல்லி செய்யறாங்க. அவங்க கூட பகவானதான் மறைமுகமா வழிபடுறாங்க. ஆனா அந்த நாள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அதுல என்னென்ன பலன், அவங்க பகவான் கிட்ட போக முடியறது இல்ல, இந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. நீங்க மிக உயர்ந்த லோகங்கள்ல நிறைய இருக்கு, மேல லோகம் கீழே உலகம். நீங்க செய்யற செயல்ல மேல போவாங்க. ஆனா மேல எந்த லோகத்துக்கு போனாலுமே திரும்ப வரணும். அங்க கொஞ்ச நாளைக்கு சந்தோஷமா இருந்துட்டு அங்க அந்த சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு கடைசியில இங்கதான் வரணும். அதான் ரங்கராட்டினம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ரங்கநாட்டினம் மாதிரி அந்த புண்ணிய பலன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க இருப்பாங்க. தீர்ந்ததுமே எப்ப பிடிச்சு அங்க இருந்து தள்ளுவாங்கன்னு தெரியாது. திரும்பவுமே இந்த மானவ உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க.
நாம எப்பயுமே புலன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிக்க கூடாது. அப்படி கடைபிடிச்சா பிறப்பேற்பினை அடைவோம். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு என்னோட, இது அருமையா இருக்கு பாருங்க. இது ஒருத்தருமே நல்லா படிச்சு பாருங்க, நல்லா அருமையா இருக்கும். இத படிச்சிருங்க, இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிருங்க. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்போ பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில நம்ம கேட்போம். இன்னும் பக்தி நமக்கு ஜாஸ்தி ஆக தானாவே நம்ம கேட்கிற அந்த தன்மை போயிடும். இப்ப எல்லாருமே பக்திக்கு வரும்போது பகவான் கஷ்டத்தை யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? நான் தான் அப்பா, நான் தான் பாட்டேன், நான் தான் காப்பாத்தேன்னு பகவான் சொல்றாரு. நம்ம என்ன செய்யலாம்? தேவ தேவியர்கள் கொடுக்கிற வரங்களும் பகவானால் கொடுக்கப்படுகிறது. அதுக்கு நாமே நமக்கு ஒரு பிஎம் தெரியுது, சிஎம் தெரியுது, நாமே கீழே இருக்க எம்எல்ஏவையும் மினிஸ்டரையும் பார்க்கணும். டைரக்டா போய் நம்ம பிஎம்ஏ பார்க்கலாமே. இவர் தான் பகவான் தான் முழுமுதல் கடவுள் தெரிஞ்சிருச்சு, அவரையே நம்ம கேட்கலாம். கேளுங்க, கொடுப்பாரு. ஆனா கேட்கும் போது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்குறாரு. நம்மகிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை காப்பாத்துறாரு. இது அருமையான ஸ்லோகம். இது மனப்பாட ஸ்லோகம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி இத சொல்லி பாருங்க. கண்டிப்பா நீங்க வேண்டுங்க, பகவான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. உங்கள்ட்ட என்ன இருக்குது? இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட ஒரு 10 ரூபாய் இருக்குதா? அந்த 10 ரூபாய் உங்களுக்கு நிரந்தரமா இருக்கும். நீங்க வேற கேட்குறீங்க, எனக்கு ஒரு வீட்டுல பகவான் எனக்கு வீடு கொடுக்க கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. எனக்கு ஒரு கார் வேணும், எனக்கு எது கேட்குறீங்களோ அதை கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. நீங்க மெட்டீரியலா எதை வேணாலும் கொடுக்குறாரு, ஆன்மீகமா வேணாலும் கொடுக்குறாரு. ஆன்மீகமா வேண்டும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் பகவான். ஆனா மெட்டீரியல் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு கேளுங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த பின்னாடி ஒரு லிமிட். யாருக்கு லிமிட்டுக்கு சொல்லுங்க? ஒரு வீடு வாங்கலாமா, இன்னொரு வீடு வாங்கலாமா, ஒரு வீடு இன்னும் அந்த நேரத்தை வாங்கலாமா, இந்த நேரத்தை வாங்கலாமா, நகை வாங்கலாமா, இந்த நகை அந்த நகை, சரியா? ஆஹா இல்ல, இதுதான் நியூ டிசைன். எதுல பார்த்தாலுமே நமக்கு அந்த ஆசைக்கு அளவு கிடையாது. இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். பிரபுபாதர் அருமையான ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு மூட்டை அரிசியை நம்ம போய் ஒரு இடத்துல கொட்டினா பறவைகள் அது வேணுங்கிறத மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். ஆனா மனிதர்களாகி நாம என்ன செய்வோம்? இன்னைக்கும் எடுக்கணும், நாளைக்கு வேணும், நாளானைக்கு வேணும், பைய தூக்கிட்டு இருந்து சாக்க தூக்கிட்டு இருந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போகணும். நாம வேணுங்களும் கேட்டுட்டு பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. வேணுங்களும் கேளுங்க, கிடைக்கும். ஒரு அளவுக்கு மேல நாமளே நம்ம சேஞ்ச் ஆயிடுவோம். பக்தி ஒரு தூய பக்திக்கு வரும்போது கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆயிடுவோம். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடும் வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டும் வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அதற்கு அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நாம வேணாம், இது நமக்கு தவறான வழின்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாரு. ஆனா முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, அந்த நம்பிக்கையை நான் தான் பலப்படுத்துறேன்னு சொல்றாரு. அந்த நம்பிக்கையை கூட அவர் பலப்படுத்துறாரு. பட் ஆனா அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவானே இங்க சொல்றாரு. எதையும் பிரதிபலம் பார்க்காத நீங்க கேட்டீங்கன்னா இறைவன் கொடுப்பாருங்க. உண்மையா யோசிச்சு செஞ்சோம்னா. ஆமா பாருங்க, இப்ப அந்த பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. இப்ப லட்சுமி அம்மாட காசு கேக்குறீங்க, நம்ம பணம் வேணும்னு சொல்லி கேக்குறோம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு? லட்சுமி அம்மா கொடுக்குறாங்க. அவரு சொல்றாரு, எங்க இருக்கிறாங்க லட்சுமி அம்மா? பகவானுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு. பகவானுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு. அவரை வணங்குற மாதிரிதான் நம்ம லட்சுமி எல்லாருமே இந்த வரமகாலட்சுமி அப்ப எல்லாரும் பூஜை பண்ணுவாங்க. என்னைக்குமே வரமகாலட்சுமி பூஜை என்னைக்குமே பண்ணதில்லை. ஏன் சொல்லுங்க? இப்ப நான் இப்பதான் சொன்னேன், நீங்க ஒவ்வொருத்தருமே உங்க வீட்டுல லட்சுமிங்கன்னு நான் சொல்றேன். நான் உங்களா எங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுறேன். நீங்க எத்தனை நாள் எங்க வீட்டுல இருப்பீங்க? ஒரு வாரம், 10 நாள், ஒரு மாசம். என்ன சொல்லுவீங்க? ஐயோ மாதாஜி, நான் எங்க வீட்டுக்கு போகணும். எங்க வீடுன்னு உங்க வீட்டுக்கார வீட்டு தான் சொல்லுவீங்க. அவரு எப்படி என்ன பண்ணுவாரு? சாப்பாடுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பீங்க. அதே நான் உங்க வீட்டுக்கார கூப்பிடுறேன், வாங்கப்பா எங்க வீட்டுல இருங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்க வீட்டுல இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுக்காரர் இருக்கிற இடத்துலதான் இருப்பீங்க. நம்ம பகவானை கூப்பிட்டவே எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிரும். உங்களுக்கு என்ன, அவருதான் பூர்ணமானவர். அழகு, அறிவு, செல்வம், வலிமை, புகழ், துறைவு, 6 ஐஸ்வர்யங்களையுமே நிரம்ப பெற்றவர் அவர் ஒருவர் மட்டும்தான்.
வேற எந்த யாருமே கிடையாது, எந்த தேவ தேவியருமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற பகவான் என்னன்ட்டு, நீங்க தேவர்களை வழிபடுறீங்களா, தேவர்கிட்ட போவீங்க. முன்னோர்களை வழிபடுறீங்களா, பித்ருலோகத்துல பித்ருகள்கிட்ட போவீங்க. பூதங்களை வழிபட்டா பூதங்களிடையே நம்ம பிறப்போம். என்ன வழிபடுறவங்க என்கிட்டயே வருவாங்க, என்னுடைய வாழ்வான்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட். அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தி தொண்டு கஷ்டமானதா? இல்ல. சுசுகும் கருதும் அவ்வியம், மிக மிக இனிமையானது. செலவு பண்ணணுமா? ஒண்ணுமே செலவு வேண்டாங்க. ஒரு கிளாஸ் தண்ணிக்கு செலவு பண்ண போறோமா? இப்ப தண்ணி விக்கிறாங்க இந்த காலத்துல, அது வேற. ஆனாலும் பகவானுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வாங்க போறோமா? இல்ல. நமக்கு ஒரு குடம் தண்ணி எடுக்கிறோம், அது நம்ம குறையுதா? ஒரு குடம் தண்ணி எடுக்கிறோம், எடுத்து அதை சாமிக்கு வைக்கிறோம், அதை நாம தான் திரும்ப நம்மளே தானே வச்சுக்கிறோம். பகவான் கண்டருளுகிறார், கொண்டருள்வதில்லை, கண்டு அருளுகிறார். அவர் பார்வையாலேயே அவரு உணவே சாப்பிடுவார். பகவான் அவருடைய ஒவ்வொரு உறுப்புமே எல்லா வேலையுமே செய்யும். நாம என்ன கஷ்டப்படுற சொல்லுங்க? ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, இல்ல ஒரு இலை, இல்ல ஒரு பூ, இல்ல ஒரு பழம், நீ இதை கொடுத்தா போதும் நான் ஏத்துக்கிறேன். பகவான் எனக்கு அப்படியே வெள்ளி தட்டுல வை, ரொம்ப இதா கிராண்டா வை, அதெல்லாம் சொல்லல. பக்தியை தான் பகவான் பாக்குறாரு, நம்மளுடைய பகட்ட பார்க்கல. பகவான் ஏத்துக்கிறார். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையிலிருந்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்க இது வரைக்கும் சாமிக்கு எதுவுமே வைக்காதவங்க இன்னைக்கு நாம பகவான்கிட்ட கேட்கலாம். என்ன நம்ம கஷ்டமோ அந்த கஷ்டத்தை கேட்கலாம். கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை கூப்பிடுறோமா? வராரா? நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா தண்ணி தர மாட்டோமா? சொல்லுங்க, நீங்க எல்லாம் கேட்கறீங்களா இல்லையா? பகவானை இப்ப கேட்பீங்களா இல்லையா? கேட்கறீங்க. வரவங்க நம்ம தண்ணி தரணுமா வேணுமா வேணாமா? அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, டெய்லி தயவு செய்து பகவானுக்குன்னு ஒரு எவர் சில்வர் கிளாஸ் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிக்கிட்டு அதுல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி பகவானுக்கு வெறும் தண்ணி மட்டும் ஆரம்ப கட்டத்துல ஆஃபர் பண்ணுங்க. தண்ணியை வைங்க, அதை வச்சு பழகுங்க. அப்புறமேட்டு என்ன செய்யுங்க, சாப்பாடு வைங்க, பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. அந்த பிரசாதத்தின் மகிமை பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். அது எப்படி இதுல பாருங்களேன். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னு, எத் குரோசி எத் அஸ்னாசி எத் ஜுகோசி ததாசி எத் எத் தபசேசி கவுந்தேயா தத் புஷ்ப மத் அர்ப்பணம். என்ன சொல்றாரு? படிங்க, படிங்க. குந்தியின் மகனே, படிங்க படிங்க. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. பகவான் சொல்றாரு என்னென்ன, இப்போ நீங்க ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கீங்க, தண்ணி வைங்க, சாதம் வைங்க. இப்ப கொஞ்சம் இன்னும் மேல போக நமக்கே வரும். பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ சாப்பிடுறத எனக்கு கொடுப்பான்னு தான் சொல்றாரு. எனக்காக தனியா விலை ஜாஸ்தியா போட்டு காசு அது இதெல்லாம் வைன்னு பகவான் கேட்கல. ஆனா பகவான் நீங்க கூட வந்தாவே பகவான் யாரு? ரிச் காட். நம்மளாம் இப்ப ரிச் பீப்புள். பகவான் கோவிந்தா அப்படின்னாவே ரிச் காட் தான். அவர் கும்பிட்றவங்க ரிச் பீப்புள் தான். அந்த ரிச் பீப்புள் சாப்பிட்றது ரிச் ஃபுட்டு தான். புரியுதுங்களா? எல்லாருமே ரிச் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுறோம். நம்ம பகவான் எப்ப அவருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கிறோமோ அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு ஒண்ணும் சரியா செய்யாதப்பா, நீ என்ன சாப்பிடுறியோ அதை எனக்கு கொடு, நீ என்ன படிக்கிறியோ அதை கொடு, நான் ஏத்துக்கிறேன். தவம்னா எது? நம்ம செய்யற தவம் எதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க. தவங்கள் நீ என்ன தவங்களை செய்யறியோ அதை எனக்கு கொடுன்றாரு. நாம என்ன தவம் செய்யறோம்? நாம செய்யக்கூடிய தவம் என்ன தெரியுங்களா? நாம செய்யக்கூடிய தவம் தெரியலன்னா சொல்றேன் கேட்டுங்க. விரதம் இருக்கிறேன் இல்லைங்களா, ஏகாதேசி விரதம், அது தவம். ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறது தவம். அதே மாதிரி 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றோம், அதுவும் தவம். டெய்லி சாண்டிங், நான் டெய்லி இப்ப 16 ரவுண்ட் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த 16 ரவுண்ட் சொல்றதுமே தவம் தான். இதெல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருன்னு பகவான் சொல்றாரு. எனக்கு அர்ப்பணமா கொடுங்க. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां பக்தியா மயி தே தேஷு சாப்யஹம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும்
அவன் என் நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க பகவான் இங்க. நான் யார்ட்டையும் பொறாமப்பட மாட்டேன், யாருக்குமே நான் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டேன். நீங்க வந்துட்டு ஒரு எந்த யாருன்னா பழகும் பாருங்க, ஒருத்தர் அவங்க வந்துட்டு ஒருத்தர் பழகும் போது ஒண்ணு அவங்களுடைய வசதியை பார்த்து பழகுவாங்க, இல்ல அவங்களுடைய அழகை பார்த்து பொருளாதார வசதி, அழகு, அறிவு, ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்து பழகுவாங்க. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. எல்லாருமே யார்கிட்டையும் பொறாம கொள்ள மாட்டாரு, பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாரு, எல்லாரையுமே சமமா நினைப்பாரு. அப்படி இருந்தா கூட யாரு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவன் தான் எனக்கு நண்பங்கிறாரு. அவன் வந்து எனக்குள்ள இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகன்னு பகவான் சொல்றாரு. எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு பாருங்க. நாளையிலிருந்து பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க. இப்ப செய்றீங்க, என்ன செய்றீங்க? சாண்டிங் பண்றீங்க, சிரவணம் கேக்குறீங்க, கீர்த்தனம் சொல்றீங்க, 2 சொல் செய்றீங்க. அதே மாதிரி நாளைக்கு பகவானுக்கு தண்ணி வைக்கிறீங்க. ஏன்னா அவர் வராரு, நீங்க கேட்கறத கொடுக்கறதுக்கு வராரு. அவருக்கு பிரசாதம் வைக்கிறீங்க. பகவானுக்கு அவன் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு நண்பன் சொல்றாங்க. நாளையில இருந்து நம்ம பகவானுக்கு நண்பனா நடக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். अभिचेत्सु दुरासारो भजते माम् अनन्यभाक् चातुर्येव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो ही सः. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டு இருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தி தொண்டு செய்துட்டே இருக்கோம். நம்மளாம் ஒரு சாதாரண ஒரு அம்மாயால் இருந்தவங்க, சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையில இருந்தவங்க பக்தரா போயிட்டு சீக்கிரம் ஒரு தூய பக்தரா ஆவறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், மிக மிக கடினம். ஏன் சொல்லுங்க? நம்மளை சேர்ந்தவங்க விட மாட்டாங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க விட மாட்டாங்க, நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க விட மாட்டாங்க. ஏன் இதா சாப்பிடல, அதை சாப்பிடு. ஏன்னா என்னைக்குமே நம்ம சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு பொருளை விடும்போது கேட்பாங்க, ஏன் விடுற, சாப்பிடு. அவங்களால விட முடியாது. அதுக்கு என்ன செய்வாங்க? இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னா மாமிசம் சாப்பிடணும்னு வச்சுங்க. இப்போ நம்ம பக்தரா மாறும்போது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. எல்லாரும் சாப்பிடும்போது என்ன செய்வாங்க? நீ மட்டும் ஏன் சாப்பிடல, சாப்பிடு. அவங்க வந்து இதனால நம்ம வந்து பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும். ஏதோ ஒரு தெரியாம ஒரு தவறு செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க. ஆனா அந்த பக்தரா இருந்து நம்ம கண்டிப்பா பெறலாமல், அதாவது நம்பிக்கையோட ஈடுபடுறவங்க ஏதாவது ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டான்னு வச்சுங்க, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அவங்களை வந்து நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது, சாதுவாதான் நினைக்கணும். ஏன் சொல்லுங்க? அந்த தவறு செஞ்சாலும் அதுலயே முழுகிட்டு பகவானை விட்டுட்டு போல, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துல திடமா இருக்கிற அப்படி. அதனால நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை சரியாக அறிவிப்பாயாக. தைரியமா அறிவிக்க. இங்க பாருங்க, அருமையா சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிவோம். நமே பக்த பிரணசியதி, நமே பக்த, என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை. நம்ம பகவானோட பக்தன் ஆயிட்டா நமக்கு அழிவே கிடையாது. அத வந்து தைரியமா சொல்லுகிறார் பகவான். பாருங்க, நமக்கு ஒரு இங்க யாருக்காச்சும் நிம்மதி இருக்குதா? யாராச்சும் சந்தோஷமா இருக்குமா? ஒருத்தர் சொல்லுங்க, நான் சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஒருத்தரா சொல்லுவான். இருக்கிறீங்களா யாரானா? இல்ல. ஏதோ அரை மணி நேரம், 1 மணி நேரம், இல்ல ஒரு நாள், அரை நாள் இருக்கலாம் நிம்மதியா சந்தோஷமா. அதுவும் இல்ல, 1000 எண்ணங்கள் மனசுல ஓடும். ஏன் சொல்லுங்க? இப்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா இருப்பேன், திடீர்னு பழைய ஞாபகம் வந்துரும். ஏன்னா அன்னைக்கு நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன், நான் அன்னைக்கு இருந்தேன், இப்ப நான் நினைச்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். திடீர்னு என்னான்ட்டு, ஐயோ நான் எங்க அம்மா இருக்காங்களே, எப்படி எங்க அம்மா என்ன வச்சிருந்தாங்க, எங்க அப்பா எப்படி பார்த்தாங்க, அந்த ஒரு நினைப்பு வருது. ஆனா எதுவுமே இல்ல. அதுவும் ஒரு மனசு களங்கம் தானே. அமைதியா இருக்கணும் மனசு. அப்படின்னு எப்படி? பகவானுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு செய்து பக்தன் ஆனா தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதி அடைகிறான்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல மிக 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 எனக்கு பிடித்த ஒரு வார்த்தை எதுன்னா, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லைங்கிறார் பகவான். அத தைரியமா சொல்லுங்கிறாரு. இன்னும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவானே சத்தியம் பண்ணி சொல்லுவாரு. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு வார்த்தையுமே நல்லா உக்காந்து நீங்க நல்லா அருமையா யோசனை பண்ணி பாருங்க. அதுல வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான்? என்ன சொல்றாரு? என்கிட்ட இவங்கதான் கிடையாது, எல்லாருமே என்கிட்ட சரணடையலாங்கிறார் பகவான். யாரு? இப்ப ஆண்கள் தான்
இந்த மாதிரி பண்ணணும், சரணடையணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அதாவது பெண்களும் பண்ணலாம், வைசியர் பண்ணலாம், சூத்திரர் பண்ணலாம். இவங்கெல்லாம் எதுக்காகனா இவங்கெல்லாம் கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவங்க. பெண்கள் கூட கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் லிஸ்ட்ல தான் வராங்க வேத சாஸ்திரத்துல. வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் இவங்க எல்லாமே கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள். யாரா இருந்தாலும் சரி எங்கிட்ட சரணடைஞ்சா போதும், பரமகதையை அடையலாங்கிற பகவான். பரமகதி வேணுமா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும், அவருடைய பக்தராக வேண்டும். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன சொல்றாரு, நீ இனிமேட்டு என்ன பண்ற, நீயே மன்மனா பவ மத் பக்தோ மாத்யாஜி மாம் நமாஸ்குரு மாம் ஏ வைசேஸ்தி உத்தைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணகா. உன் மனசு எப்பயுமே என்னை பற்றி நினைச்சிட்டு, என்னை பற்றியே நினைக்கிறதுல ஈடுபடுத்து, எனக்கு பக்தனாகு, எனக்கு வந்தனை செய்து, என்னை வழிபடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி என்னில் முழுமையாக லைத்தினால் நிச்சயமா என்கிட்ட வருவேன், நிச்சயமா என்கிட்ட வருவேன். இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி நிறைஞ்ச இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டேன்னு பகவான் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யா யோகோ நாம நவமோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரி கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 9வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்க்கலாம். என்ன முதல்ல பகவான் என்ன செய்யறாரு, இது எது பக்தி தொண்டு, இது கல்வியின் அரசன், அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதை எப்படி பகவானை அணுகும் வழிகள் என்னென்ன சொல்றாரு பகவான். என்னன்னு சததம் கீர்த்தியந்தமாம், எப்பயுமே என்னையே நினைச்சு என்னையே கீர்த்தனம் செஞ்சு என்னையே வழிபட்டு எனக்கு வந்தனை செய்தா நீ என்கிட்டயே வருவாங்கிறாரு. அது அணுகு வழியத்துல 9 விதமான வழி இருக்குது. நவவித பக்தி, அந்த பக்தியில இதுதான் ஒண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பக்திய தேவையா கையில் எடுத்து செய்தீங்கன்னா போதும், பகவானா அணுகலாம். இது பிரத்யேக பக்தி மகிமை இனிமை என்னன்னா மன்மனா பவமத்தோ, என்னையே நினைச்சு இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நீயே என்னிடமே என்னுடைய உலகத்துக்கே வருவ அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட். பகவான் டைம் பார்க்கலாம். 52. அப்புறம் பார்க்கலாம் மாதாஜி. இன்னும் ஒரு முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது பண்ணணும். உங்களுக்கு எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்டாப் பண்ணிடலாங்களா லைவ்? கொஸ்டின் யாராச்சும் கேட்டாங்களா பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஏதாவது கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா, டவுட் இருக்குங்களா? கொஞ்சம் சாரி மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி மன்மனா பவனா என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. மன்மனா என்னை பற்றி அந்த ஸ்லோகம் எடுங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. அப்படியே கொஞ்சம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்க. மன்மனா மனசு, அந்த வேட் டு வேட் மீனிங் படிங்க பிரபு. வேட் டு வேட் மீனிங்ல மன்மனா பவமத் பக்தோ, என்னுடைய உங்களுக்கு ஸ்லோகத்தை பார்த்து அழகா நான் சொல்லிடுறேன். எனது மனதை எப்பொழுதும் சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். மன்மனா, மன்மனா, மண்ணுன்னா மனசு, மனம்னா எப்பொழுதுமே சிந்திக்கிறது. மன்மனா, நீங்க பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் வாங்கிக்கோங்க, அதுல வேட் டு வேட் மீனிங்ல ஒண்ணு இருக்கு. மன்மனானா எப்பொழுதும் என்னை சிந்தித்து கொண்டு அப்படிங்கிறாரு. பாவான்னா ஆவாயாக. நீங்க அதை எடுத்து படிங்க பிரபு, நான் நல்லா புரியும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. இந்த ஒரு அருமையான ஒரு கதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். நிறைய இருக்கு, டைம் தான் பத்தல. இது லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாமாங்க? லைவ் எது மாதாஜிக்கு ஸ்டாப்? இது லைவ் ஸ்டாப் எனக்கு தெரியாதுங்களே. ஜிஎஸ்என் பிரபு இருக்கால பாருங்க. மாதாஜி அந்த 3 டாட் இருக்குல்ல மாதாஜி, அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஷேர்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் மாதாஜி. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஷேர் ஆப்ஷன் போயிடும் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி அப்படியே சொல்லலாம்ல, நீங்க அப்படியே பண்ணுங்க, நம்ம அப்புறம் என் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சாண்டிங் தானே பண்ணலாம், சாண்டிங் பண்ணுங்க, ஆரம்பிக்கலாம்.
நான் பண்ணிடலாம், அப்படியே பண்ணிடலாம். சார்ஜிங் பண்ணிடலாம். பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 2 நாளா அந்த அட்டர்னல்ஸ் லிங்க் வரதே இல்லையே மாதாஜி மொபைல்ல. போடுறேன் பிரபுஜி, இப்ப கூட போட்டிருக்கேனே. போட்டிருக்காங்க பிரபு, போட்டிருக்காங்க பாருங்க. லிங்க் நிக்கல, அது வந்தது அப்படியே போயிடுச்சு, தொடர்ந்து கூட முடியல. இப்ப போட்டிருக்காங்க சாட்ல பாருங்க பிரபு, கூட சாட்ல பாருங்க. போட்டிருக்கேன். மன் பவத் பவதி பக்தோ மத்யஜி யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் சாண்டிங் பண்ணாங்களா? சாண்டிங் பண்ணலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா இது யாரோட கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ரிங் அடிச்சதுங்க, ராம ஹரே ஹரே, நீ பாட்டு ஹரே உட்கார்ந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா ராம ஹரே ராம ஹரே, ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே அதல்ல ஹரே, உனக்கு அந்த ஹரே லிங்க் ராம எடுத்துறேன், இந்த கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna, ஹரே ஹரே, Krishna Krishna, ஹரே Hare ராம் Hare, ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 Hare Krishna, ஹரே Hare ஹரே, Krishna, Krishna ஹரே Krishna, Hare ராம் Hare, ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Krishna ஹரே, Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare Ram, ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, Hare ஹரே ராம் Hare, ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, Hare ஹரே Ram, ராம் Hare Ram, Ram ராம் Ram, ஹரே ஹரே, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare ஹரே Ram, கிருஷ்ண Ram Ram, கிருஷ்ண Hare Hare, கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Krishna, ஹரே, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram ஹரே Ram, Hare கிருஷ்ண Hare, கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Krishna, ஹரே, Krishna, ஹரே Hare ராம் Ram, ஹரே Hare Ram, கிருஷ்ண Ram ஹரே Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, கிருஷ்ண Krishna, Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare ராம் Ram, Ram Ram, ராம் Hare ராம் Hare, ஹரே Krishna, ஹரே, Krishna, 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 Hare Hare, ஹரே Hare Ram, ராம் Hare Ram, ராம் Ram ஹரே Ram, ஹரே, Hare கிருஷ்ண Hare, ஹரே Krishna, கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna, ஹரே, Krishna, Krishna, ஹரே Hare ராம் Hare, ராம் Hare ராம் Ram, ஹரே Hare கிருஷ்ண ஹரே Ram, கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண ஹரே Krishna, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, வாஞ்சா கல்பதர்ப்பயசா கிருபா சிந்தபயேவ ச பைதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக, அனந்த கோடி பக்தவருந்த கி ஜெய், நாமாச்சாரியா ராஜதாஸ் தாகூர் கி ஜெய், ஜெய் கௌரவங்க ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Radhe Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mama. Hare Krishna. அது போட்டு இன்னைக்கு சொல்லாத ஒரு கதை, இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி ஒரு சின்ன கதை நாளைக்கு மாதாஜி சொல்றேன். எப்படி மாதாஜி ஸ்டாப் பண்றது? நான் பண்றேன் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க மாதாஜி. மீட்டிங் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹோஸ்ட் நான் தானே. ஹோஸ்ட் யாருமா? போஸ்ட் நீதான் மாதாஜி. கோபோஸ்ட் வந்து யாருன்னு தெரியல. ஆனா இது லைவ் எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்னு தெரியல. The content of this meeting being sent to YouTube. எண்டுன்னு வரும் பாருங்க, டச் பண்ணீங்கன்னா எண்டுன்னு வரும். அமரா நீங்க டச் பண்ணுங்க, டச் பண்ண எண்டு லீவ்ன்ற இடத்துல எண்டுன்னு வரும். அந்த எண்டை பண்ணீங்கன்னா எல்லாருமே கட் ஆயிடும். எண்ட் பண்ணவா மீட்டிங் எண்ட் ஆயிடும். மீட்டிங் முடிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். எண்ட் பண்ணிடலாம், டைம் ஆச்சுல்ல உங்களுக்கு. வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த போன் எடுக்க எனக்கு பண்ண தெரியல, போன் பண்ணி சொன்னா. மாதாஜி நானு மாதாஜி கால் பண்றேன் மாதாஜி. அவங்க வந்து லைவ் ஸ்டாப் பண்ணட்டும். லைவ் அவங்க தான் ஸ்டாப் பண்ணணும் மாதாஜி. அமராவதி மாதிரி தானே லைக் பண்ண இது மேல கிடைக்குது இல்லை, மேல லீவ் தெரியல, அந்த எண்டுன்னு வரும். எண்டு முடிஞ்சிடும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜிக்கு கால் பண்ணிடலாம். அமராவதி காணுமே, வேற பேர்ல இருக்கா? லீவ் ஆவறாங்க, லீவ் ஆகலாம். ஹரே பபிதா கிருஷ்ணா. மாதாஜி தான் போஸ்ட்ல இருக்காங்க. பபிதா மாதாஜி தான் பண்ணணுங்க. யார்? நான் கால் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி தான் போஸ்ட்ல இருக்காங்க. அப்படிங்களா? பபிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் நான் வேற பண்ணிருக்காங்க. நம்பருக்கு நான் பண்றேன். ஸ்டாப் பண்றது நான் பண்றேன். மாதாஜிக்கு நான் கால் பண்றேன். வேற நம்பர், அவங்க போன் ரிப்பேரா இருக்கு. இல்ல அவங்க லைன்ல தான் இருக்காங்க. அவங்க பேசுறாங்க. ரிலீவ் வெயிட்டிங்ல கட் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி லைவ் எப்படி மாதாஜி ஸ்டாப் பண்ணனும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி நீங்க அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னாவே போயிடும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க லீவ் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. நீங்க லீவ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துரும். லீவ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படிங்களா? லீவ் கொடுத்துட்டுமா? அப்புறம் கொடுத்துங்க. மீட்டிங் லீவ் கொடுத்துருங்க. வெளியே வந்துட்டா